तुम्हारा सौभाग्य नहीं हुआ कि कभी तांत्रिक सम्मेलन में मुझे देखा नहीं तुमने। मेरा ये रूप भी देखा है शांत सरल, और मैं आंखों में आंख डाल करके बहुत तेजस्वीता के साथ उन तांत्रिक को ठोकर मारते हुए बोलता हूं। वो अपने आप में नरमुंडों की माला पहने हुए अपने आप में बड़े दिग्गज कहलाते हैं, उनको ठोकर मारता हूं सीधी। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि मेरे सामने खड़े हो सके। वो प्रखरता है, और मैं देखता हूं तुम्हें प्रखरता आने लगी है, तुम्हें हिम्मत होने लगी है कि हम शिविर लगाएंगे गुरु जी, ये हम करेंगे। मैं उनको कहता हूं तुम कर नहीं सकोगे, बहुत परेशानी आएगी। गुरु जी हम जरूर करेंगे, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम शिविर लगाओगे तो तुम्हारा सम्मान उतना का उतना जितना मेरा है। मुझे अगर 40 लोग परिचित होंगे, तुम्हारे भी 40 लोग तुमसे भी परिचित होंगे, क्योंकि वह यश है, वह सम्मान है, वह कीर्ति है। जो यश के लिए सम्मान के लिए जिंदा नहीं है वो आदमी नहीं है, पशु है। मेरे एक गंगू तेली बैठा है, उसको तुम लोग जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता। उससे क्या फायदा जिंदगी का? जो आगे बढ़ता है उसके पीछे हजारों लोग बढ़ जाते हैं। जीवन के कुछ कर्तव्य भी होते हैं कि धन कमाने सब कुछ नहीं होता। इसलिए ये शुरू मैंने इसलिए रखा था, और मैं सोचता हूं कि मेरे साधकों का, मेरे शिष्यों का सौभाग्य निश्चित रूप से बलवान है, गतिशील है। इसलिए यह जो अगर तुम नवरात्रि में देखो तो ठेठ से वहां से यहां तक भीड़ होती है, तिल रखने की जगह नहीं होती। तुम लोग उसके साक्षीभूत रहे हो, और इस शिविर में मैंने प्रयोजन ही नहीं किया था, फिर भी तुम्हारे भाग्य निश्चित रूप से बलवान, क्षमतावान है, तेजस्वी है कि तुम इस शिविर में भाग ले रहे हो, क्योंकि ये शिविर अपने आप में प्रखरता युक्त है। तुम नवरात्रि को देखोगे तुम एहसास करोगे कि उन मंत्रों में, उस शक्ति में ताकत है, क्षमता है, उस यंत्र में एक निश्चितता है, और निश्चित रूप से उसमें लक्ष्मी आबद्ध होने की क्रिया है, जो क्रिया मैं आज रात्रि को संपन्न कराऊंगा। ठीक उस क्षण विशेष में, जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी आबद्ध होती ही है। शादी का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में आशीर्वाद जुड़ता है, और मैं लक्ष्मी से आपका आशीर्वाद आपको जोड़ना चाहता हूं। एक शादी तुम्हारी हो चुकी है, एक शादी और आज होना साथ प्रयोग करोगे तो निष्ठा के साथ पूरा उसका फल मिलेगा नहीं। अगर हम पूरी सही आंच से रोटी बनाएंगे तो फूली हुई रोटी बन जाएगी। भट्टी लगा दोगे रोटी जल जाएगी, और आंच जलाओगे नहीं तो रोटी कच्ची रह जाएगी। वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है। इसलिए मुझे आज रात्रि को जो प्रयोग करवा रहा हूं वो अपने आप में तीक्ष्ण और बहुत क्षमतावान प्रयोग है, और हर एक गुरु उस प्रयोग को संपन्न करवा नहीं सकता, ये भी मैं तो बता देता हूं। और इसका परिणाम यह है, प्रमाण यह है कि ये कैसेट मैं बना दूंगा, और कैसेट तो अपने किसी पंडित को सुना देना, और दूसरा कोई पंडित या विद्वान वो प्रयोग संपन्न कराने की हिम्मत करता हो तो मैं गुरु पर छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए। क्योंकि ताकत के साथ लक्ष्मी को आबद्ध करने के लिए गुरु के लिए भी बहुत क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। वो प्रयोग करवा सकता है, और अपने शिष्यों को भी वही करवा सकता है। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೆಂದರೆ ನೀವ್ಯಾರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಾಂತ ಸರಳವಾದ ಈ ರೂಪವನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬಹಳ ತೇಜಸ್ವಿತನದಿಂದ ಅವರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ನರಮುಂಡಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿಯೇ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ, ನನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕ್ಷಮತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಖರತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನಿಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆ ಪ್ರಖರತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಗುರೂಜಿ, ನಾವು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ನೀವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಗುರೂಜಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ
ಎಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ನನಗದೆಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ನಿನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 40 ಮಂದಿ ಪರಿಚಿತರಾದರೆ ಅದೇ 40 ಮಂದಿ ನಿನಗೂ ಸಹ ಪರಿಚಿತರಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಕೀರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಪಶುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಗೂ ತೈಲಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಿಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಿತನಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಹ ಅವನ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಿತನಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅವನು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜೀವನ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನು? ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬಲ್ಲರೋ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಡೆಯಲು ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಹಣವೊಂದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು. ಮತ್ತು ನಾನೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಾಧಕರ ಶಿಷ್ಯರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಗತಿಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ನಡುವೆ ಎಳ್ಳನ್ನಿಡುವಷ್ಟೂ ಸಹ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ, ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಿಬಿರ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಪ್ರಖರತಾಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಂಡತೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀನು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನವಶಕ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಕ್ಷಮತೆಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಆ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಬದ್ಧಳಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಷಣವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಆಬದ್ಧಳಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಶವರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ, ಅಧೀನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಸುಮಧುರ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಇದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ತವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವನ್ನು ತವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಸೀದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖವನ್ನು ತವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದೇ, ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕ್ಷಮತಾವಾನ್, ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೇನು ಬರವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನಂತೂ
ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸಹ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು, ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವೇನೆಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಈ ಮಂತ್ರದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿಸು. ಮತ್ತು ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಂಡಿತರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರೋ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಡುವ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾನು ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ನನ್ನ ಗುರು ಪದವಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀನು ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಡು. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಕತ್ತಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಾದವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷಮತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಬೇಕು, ತಾಕತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಾಹಸವಿರಬೇಕು. ಅವನು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಅವನೇ ಇದನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣೋತ್ವಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೋತ್ವಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ಆತ್ಮಾ ತ್ವಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರ ತ್ವಮೇವಂ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋ ತ್ವಂ ಗುರುವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವಾ. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ನಿಖಿಲಂ ತುಭ್ಯಮೇವಂ ಸಮರ್ಪಯೇತ್. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಪಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ